خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی پرفضل اور بابرکت نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم چند لمحوں کے لیے خدا کے حضور جھکیں اور پاک روح کی مدد اور رہنمائی مانگیں۔ خدا باپ، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہمارے ایمان کو تقویت دینے کے لیے وہ روحانی غذا ہے۔ لشکروں کے رب، آج کے کلام کے وسیلہ سے ایک ایک زندگی کے ایمان کو ولولہ، جوش اور جذبہ اور خدا تقویت دینا، تاکہ ہم زمین پر تیری پاک مرضی کو پورا کرنے والے بنیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ آج ہم پرانے عہد نامہ میں چند لمحوں کے لیے واز کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 7 اور 8 آیت پر غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ لکھتے ہوئے یوں مرکوم کرتا ہے: پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے، چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے، محبت کرنے کا ایک وقت ہے اور عداوت کرنے کا ایک وقت ہے، جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے، مختصر طور پر ہر ایک چیز کا وقت ہے۔ There is a time for everything۔ اور آج آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج جس دور، جس ماحول اور جس حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو واقعات مسیحیوں پر ہو رہے ہیں، اس میں خاموش رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری جنگ تلوار، نیزے اور کسی رائفل کی نہیں ہے، بلکہ انصاف کی ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ چپ رہنے کا وقت ہے اور بولنے کا وقت ہے۔ آج ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ جو واقعہ آرزو راجہ بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، جو 13 سال کی ہے، جسے 13 اکتوبر کو کڈنیپ کیا گیا، اور آج 11واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، 18 دن ہو چکے ہیں جو کہ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، جس جگہ پر وہ رہتی تھی، جہاں پر وہ محفوظ تھی، جہاں پر وہ اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، جس گرجا گھر میں جاتی تھی، جن بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، جس ماں کے پاس وہ جا کر اطمینان اور تسلی کو حاصل کرتی تھی، جس باپ پر اس کا بھروسہ تھا، اس باپ سے وہ آج دور ہے، اور اس کے پیچھے اس کسائی کا ہاتھ ہے، جس نے اپنی دولت کو یا اپنے ایمان کو ڈھال بنا کر 13 سالہ بیٹی آرزو پر یہ گھنونا جانوروں جیسا وقت لا کر اس کی زندگی کو عذاب اور جہنم بنا دیا۔ اس نوجوان کو دیکھیں، کیا اس کی اپنی بہن نہیں ہے؟ میری آج اپیل ہے سپریم کورٹ سے، سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے، کہ مسیحیوں کے لیے انصاف کہاں پر ہے؟ کیا مسیحی ہی ہر وقت، ہر سیزن میں، ہر مہینے میں، ہر سال میں کسائی کے اچ بکرے کی طرح ذبح ہوتے رہیں گے کیونکہ ہم تھوڑے سے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں غلطی کر بیٹھے کہ پیدا ہو گئے؟ ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں کہ 13 سال کی بیٹی کو، جو آرزو رازا ہے، اس 44 سال کے جانور نے، درندے نے، پہلا تو اس نے جو قانون توڑا ہے، اسے اغوا کیا ہے، جس کی قانونی طور پر دفعہ کے مطابق 7 سال سزا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ نابالغ ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور زیادتی کے لیے جو بلاತ್کار، اس کا جہاں ریپ کیا گیا ہے کم عمر میں، اس کی سزا الگ ہے۔ اس کے بعد پھر ان ججوں کو اور ان امان کے ٹھیکے داروں کو، جنہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے کہ اس کے شادی ہونے کے لیے سٹیمپ لگائی جائے، اور اس کو شادی کا نکاح نامہ دیا ہے، انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے۔
इस घिनौने जानवर को सजा देने की जरूरत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए, तो इसकी जबान काट देनी चाहिए, इसके हाथ काट देने चाहिए, इसका मुंह काला करके इसे चौंक में फांसी देनी चाहिए। क्योंकि आज अगर पाकिस्तानी मसीही कौम की बेटी आरजू राजा, जो 13 साल की नाबालग बच्ची है, उसके साथ हुआ है, अगर कल यही वाकया किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, किसी डीएसपी के साथ, किसी गवर्नर के साथ, किसी और सियासतदान या मजहबी रहनुमा के साथ किसी मसीही ने किया होता, तो उसका हशर यह होता कि ना सिर्फ उसे बल्कि पूरी मसीही कौम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती। इसलिए आप हमें और कुछ तो दे नहीं सकते। अगर देना है तो इंसाफ दें, क्योंकि ये बात यहां पर रुकेगी नहीं। खुदा का सुलेमान बंदा बादशाह कहता है, नबी कहता है कि चुप रहने का वक्त है और बोलने का वक्त है। हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं कि इंसाफ दो, इंसाफ दो, आरजू राजा के इस मुजरिम को इंसाफ दो। और मैंने अभी अभी खबर पढ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट सिंध ने और पंजाब ने क्या किया है कि जी 50 लाख रुपए अदालत की कार्रवाई के दौरानिया देने का ऐलान किया है, और 50 लाख जब आरजू राजा उनको वापस उनके मां बाप को मिल जाएगी, तो तब दिया जाने का इनाम का ऐलान किया है। क्या आप आरजू राजा की इज्जत वापस कर सकते हैं? क्या जो सदमा उसे पहुंचा है उसे वापस कर सकते हैं? आप कानून वालों से मेरी ये इल्तजा है, ये सवाल है कि आप इस बेटी की इज्जत को पैसों में तोड़ रहे हैं। अगर यही वाकया आपके साथ हुआ होता, अगर किसी आला ओहदेदार के साथ हुआ होता, किसी सियासतदान के साथ हुआ होता, तो 1 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाना था। और आरजू राजा की मां आंसू बहा बहा कर अपना होश खो बैठी, और अदालत के उन ठेकेदारों ने, गवर्नमेंट के उन एहलकारों ने इतना रहम नहीं किया कि उसे अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दी जाए। इसलिए अनाम मत कहें इसे। वो कोई ओलंपिक का खेल जीत कर नहीं आ रही, उसकी इज्जत पर हाथ डाला है इस वहशी ने और इसके साथ जितने लोग मिले हुए हैं। अगर यही बात, यही काम इस अजहार अली की बहन के साथ हुआ होता तो क्या होता? अभी तक कोई मसला ना होता, उसे या तो उम्र कैद बंद कर दिया जाता या गोली मार दी जाती और कह दिया जाता कि उसने गैरत में यह किया। क्या सारे कानून मसीहियों के खिलाफ ही हैं? आपके खिलाफ कोई कानून नहीं जाता? इंसाफ करें, इंसाफ करें। और जितना आप मसीहत पर जुल्म करेंगे, याद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह वापस आने वाला है और वो गिन गिन कर आप सबसे हिसाब लेगा कि आपने उसके लोगों के साथ क्या किया है। याद रखें इस मेरी बात को। इसलिए तमाम मसीहियों से मैं दरख्वास्त करूंगा, दुआ करें, अपने अपने चर्चेस में मिलकर इकट्ठे होकर इकट्ठ करके हड़ताल करें और गवर्नमेंट से इंसाफ मांगे। क्योंकि हमारे पास ना तो गोले हैं, ना तो बंदूकें हैं, ना तीर कमान है, ना ही कुछ और हथियार हैं। हमारा हथियार क्या है? हमारी भूख हड़ताल है। हमारा हथियार क्या है? कि हम खुदा के हुजूर झुकें और वो इंसाफ करेगा। और अगर पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट के जो लोगों ने अगर इंसाफ नहीं किया, तो याद दिलाना चाहता हूं कि कादर मुतलक के कहर से बचना नामुमकिन है। अगर वो फाराउन को तबाह कर सकता है तो वो बहुत कुछ करने की कुदरत रख सकता है। अगर वो बथेरे जोरावरों के रथों को तबाह कर सकता है तो आप उसके आगे कुछ नहीं। कादर मुतलक से
पंगा मत लें, यीशु मसीह के लोगों को सताना बंद कर दें, क्योंकि वो जल्द आ रहा है और वो आपसे हर एक चीज का इंसाफ का तकाजा करेगा। इसलिए अपने ओहदे को, अपने इख्तियार को गलत मत इस्तेमाल करें। और मैं मसीहियों से कहूंगा कि दुआ करें और उसके बाद फिर हड़ताल करें, इल्तिजा करें गवर्नमेंट से कि इस कसाई को चौक में जितनी सजाएं, इसने जितने कानून तोड़े हैं उसकी सजा इसे दी जाए।